كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء
ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah boleh kita mulai? Boleh, Ustaz? boleh, boleh dok, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkalallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Berkat kemurahannya lah kita diberikan kesehatan dan kesempatan waktu kita untuk hadir di majelis kajian ilmu ini, yaitu kajian rutin kita, kajian dan halaqah ilmiah dokter mata atau biasanya kita sebut dengan hikmat pada sore hari ini. Salawat serta salam kita senantiasa curahkan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat hingga akhir zaman. Yang kami muliakan telah hadir bersama kita Mukarim Ustadz Tauqris Nurdianto LCMA PhD. Selamat bergabung Ustadz. Terima kasih. Yang sudah tidak asing lagi bagi kita dalam acara kajian hikmat pada sore hari ini. Yang kami hormati Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Budiman Setiawardana MKes SDM Konsultan atau mewakili. Yang kami hormati seluruh anggota Pudami Cabang Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Profesor, Dokter Senior, Dokter anggota Pudami Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, tenaga pengajar, staf FKKMK UGM, dan Sipitalia RSUD Dr. Sarjito, serta dokter residen, perawat, optometris, dan hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dalam kesempatan sore hari ini, tema hikmat kita adalah amalan yang menjadikan puasa sia-sia. Betul Ustaz ya? Insya Allah. Jamaah sekalian hikmat yang dirahmati oleh Allah, sebagai pembuka, kita bayangkan jika kita bekerja seharian penuh di bawah terik matahari, namun saat kita menerima pada waktu gajian, sang majikan kita mengatakan bahwa kerja kita tidak sah dan tidak bisa dibayar 1% pun. Bukankah itu sangat menyakitkan? Setelah kerja dengan susah payah, tapi kita tidak dapatkan upah yang kita harapkan. Nah, begitu pula dengan puasa kita sering terjebak dalam ritual fisik
tapi lupa menjaga lisan, hati. Nah, pada hari ini, mari kita berefleksi sejenak dengan sampai pada bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Eh, Semoga puasa kita mendapatkan pahala dan puasa kita tidak menjadi sia-sia. Mari kita simak bersama-sama apa saja amalan-amalan yang bisa menghapus pahala puasa kita sehingga puasa kita menjadi sia-sia. Telah bersama kita Ustadz Talpis Nubianto yang akan membahas secara tuntas apa sih amalan yang menjadikan puasa kita sia-sia. Tanpa menunggu lama-lama, kepada Ustadz, dipersilahkan Ustadz. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore kali ini kita bertemu kembali dalam rangka mempersiapkan diri dan karena kita menindaklanjuti dari komitmen kita ingin menjadi pribadi yang bertakwa melalui jalur keimanan dan juga siam yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Dan sebagai bentuk kesyukuran ketika Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alimnya mengatakan orang yang diberi akal sehat, salah satu bentuk kesyukurannya adalah menggunakan akal itu untuk belajar. Dan yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian daripada kesyukuran itu, menggunakan akal sehat kita untuk belajar dan semoga kita termasuk hamba yang bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabiin dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, izin pada kesempatan kali ini saya membawa amanat, melanjutkan amanah yang kemudian disampaikan kepada saya adalah materi yang berkaitan dengan amalan-amalan yang menjadikan puasa sia-sia. Menjadi penting bagi kita ketahui karena ini juga jangan sampai kemudian bertolak belakang dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang hamba ketika sedang melaksanakan ibadah siam. Maka tadi kemudian disampaikan di prolog oleh Bang Anton, kemudian menjadi penting ya ketika orang kemudian berharap dapat banyak hal tetapi kemudian kosong kayak pepesan kosong yang kemudian apa yang dilakukan selama di bulan Ramadan wabil khusus adalah ibadah puasanya ini. Ini kemudian dia bukan perkara yang amalan yang menjadikan puasa sia-sia itu kemudian tidak fokus hanya sesuatu yang haram, bahkan kemudian sesuatu yang di sekitar kita yang kemudian kerap kita jumpai ya, kita jumpai, mohon maaf terkadang kita menjumpai dalam diri kita. Terkadang ya, mohon maaf, menjumpai pada diri kita kemudian kita menganggap biasa. Tapi ketika kita melakukan itu di saat sedang berpuasa, ternyata itu kemudian berdampak luar biasa. Dampaknya adalah kemudian menghangus, menguapkan pahala dari ibadah puasa yang kemudian kita kita lakukan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, karena di pertemuan sebelumnya kita berbicara terkait dengan tarhib Ramadan, kita kemudian menyampaikan keutamaan bulan Ramadan, keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man sesiapapun dia, orang yang soma Ramadana, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, imanan dengan penuh keimanan wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, maka salah satu bentuk apa yang Allah akan berikan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau, akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Kemudian juga man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan lebih umum. Kalau yang pertama tadi adalah khusus pada puasa. Kalau man qoma Ramadana melaksanakan ibadah yang kemudian di bulan Ramadan, apakah tilawah Quran, apakah ibadah yang fardu ain atau kemudian fardu kifayah, kemudian ibadah yang bersifat khusus seperti ibadah puasa,
imanan wahtisaban. Dengan panggilan keimanan dalam dirinya wahtisaban dan mengharapkan pahala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Banyak kemudian keutamaan dari ibadah bulan Ramadan yang menjadikan kita tidak mudah untuk meninggalkannya. Tidak mudah bagi kita untuk menganggap nanti dah ini kan ibadah sunnah, ini kan ibadah kecil pahalanya. Kita tidak akan mengatakan itu di bulan Ramadan ketika kita memang benar-benar ibadahnya didasari dengan keimanan. Nah, disinilah kemudian kita sudah punya rencana. Sejak kemudian kita membahas terkait dengan tarhib Ramadan pekan lalu, kemudian kita sudah memiliki target. Kita memiliki goals yang akan kita capai selama bulan Ramadan nantinya. Disinilah kemudian waktunya kita mempersiapkan diri. Di saat nanti sampailah kita disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan, lalu kita tinggal beraksi. Tidak lagi kemudian sibuk menggunakan waktu untuk persiapan, tapi menggunakan waktu itu untuk beribadah dengan menjaga kualitas dan juga kuantitasnya. Nah, inilah kemudian amal-amal yang menjadikan puasa itu sia-sia dan kita mengingatkan kembali dengan apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah 183, kita meng-highlight di sini adalah as-siyam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, siam ya, siam ini yang kemudian kita pegang. Memang kalau misalkan dibandingkan dengan kata saum dalam surah Maryam ayat yang ke-26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni nadzartu lirrahmani sauma, falan ukallimal yauma insiya. Maka ya ada kemudian Dr. Fadil Samrai itu kemudian melihat bahwa saum itu digunakan secara umum. Tapi kalau siam itu lebih digunakan secara khusus. Secara khusus. Maka hukumnya adalah kemudian siam ini kemudian memberi makna khusus, puasa yang spesifik. Dan kalau kita lihat di pertemuan yang lalu terkait dengan tarikh Ramadan, kita dituntut oleh Allah untuk melaksanakan siam, bukan sekedar saum. Saum betul artinya adalah puasa. Siam juga demikian artinya adalah puasa. Tapi kemudian Allah di dalam Al-Baqarah 183 itu menggunakan siam. Allah tidak menggunakan saum. Makna yang diharapkan adalah jadi tidak hanya kemudian kita itu menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi juga kita juga harus menahan diri dari segala bentuk perilaku yang menjadikan puasa itu sia-sia. Memang kemudian dia itu kemudian tidak sampai membatalkan, tapi menjadikan puasa ibarat tidak punya ruh, tidak ada ruhnya. Tidak ada kemudian kalau ibarat mobil yang mewah tidak ada mesinnya. Kalau ibarat orang yang kemudian pakai bawa ember diisi air, bocor bolong embernya. Jadi air kemudian menjadi tumpah. Ibarat orang yang membawa kantong uang logam, uang shilling itu pada berjatuhan karena kantong uangnya itu kemudian berlubang. Jadi menjadi sia-sia, syai'un abas. Sesuatu yang kemudian menjadi sia-sia. Yang inilah sebelum masuk di bulan Ramadan, kita harus mengetahui, mengantisipasi ketika amalan-amalan itu ternyata akrab dan dekat dengan aktivitas kita. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini kemudian kita menyampaikan bahwa dampak amalan tadi itu, dampaknya itu adalah secara fikih itu puasanya dianggap sah. Jadi secara fikih puasanya sah. Orang melakukan amalan ini itu puasanya sah, dia tidak perlu kemudian mengkodok di luar bulan Ramadan. Tidak perlu karena sudah sah. Hanya saja secara hakikatnya itu dianggap sia-sia. Maka dianggap puasa dianggap sah apabila seseorang telah menahan diri dari membatalkan makan, minum, menggauli istri suami istri di siang hari. Dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari disertai dengan niat itu sah. Orang yang melakukan amalan ini, ya puasanya sah. Dia tidak makan ketika melakukan amalan ini. Dia tidak minum ketika melakukan amalan ini. Dia tidak, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri ketika melakukan ini. Dari fajar sampai tenggelamnya matahari, disertai dengan niat puasa, itu sah. Puasanya sah. Tapi secara hakikatnya, puasanya itu dianggap gagal atau sia-sia. Kenapa? Karena pelakunya tidak mampu menahan anggota tubuhnya dari maksiat. Meskipun dia lapar dan dahaga. Nah, inilah yang kita bahasakan hati-hati. Hati-hati, dia mungkin tidak nampak sebagai dosa, tetapi kemudian tidak nampak dengan jelas ya, dengan jeli sebagai dosa, tapi ternyata dampaknya luar biasa, merusak dari amal ibadah kita. Jamaah rahimakumullah, kita pernah mendapatkan kemudian mendapatkan satu hadis ya. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atash. Berapa banyak orang yang kemudian berpuasa
dia tidak mendapatkan pahala ilal ju' wal atas, kecuali adalah lapar dan dahaga. Sehingga kalau Imam Ghazali melihat tingkatan puasa pada pada manusia pada umumnya dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa ada puasa umum. Puasa umum adalah mereka orang yang kemudian puasa itu sekedar hanya menahan perut dan juga mohon maaf kemaluannya. Yang ini kemudian bahasanya adalah ya secara hukum syariat itu secara fikihnya itu adalah selamat. Dia adalah sah puasanya. Ketika hanya sekedar menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Jadi dia yang penting tidak makan minum. Melakukan amalan ini, itu, menyakiti sana, menyakiti sini, yang penting tidak makan minum. Nah itu. Karena inilah jamaah rahimakumullah. Kadang ketika kita masih kecil dulu kita pada puasa ini, puasa umum. Wes, yang penting kemudian tidak makan minum gitu. Kadang kemudian di waktu usia kecilnya kita, masa ketika bermain, itu kemudian sampai kemudian yo entah marah lah, entah kemudian sampai melakukan kebohongan, tapi kemudian tidak makan minum. Dan itu adalah membatalkan puasa. Ada juga kemudian puasa khusus. Jadi orang ini melaksanakan puasa, jadi puasanya khusus. Jadi ketika dia ini ketika berpuasa, ya menahan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, dan kaki dari segala bentuk dosa. Inilah puasa yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan siam, kalau Imam Ghazali melihat, dia adalah puasa khusus ini. Kalau puasa umum ini baru mengatakan baru baru saum derajatnya adalah baru saum menahan diri dari membatalkan. Jadi kemudian kita evaluasi, sekian banyak, sekian kali kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi kita di tahapan yang mana? Apakah kemudian kita di tahapan yang puasa, saum, atau di tahapan lebih daripada itu, yaitu menahan diri dari yang menjadikan puasa itu sia-sia. Jadi kalau hanya misalkan masih berkutik, yang penting tidak melakukan yang membatalkan, tapi dia masih marah, masih berbohong, masih dusta, masih menggibah, masih mengadu domba, mengambil barang orang lain, memfitnah orang lain, mencaci maki orang lain, kemudian juga eh, meremehkan ibadah yang sunnah tapi tidak melakukannya, dan semisalnya itu yang kemudian berbahaya. Atau dalam kemudian orang yang puasa tapi tidak sholat zuhur, orang yang puasa tapi kemudian tidak sholat asar, orang yang puasa tapi kemudian dia masih melakukan yang dilarang, israf misalkan, berlebih-lebihan misalkan dalam makan dan minum. Nah ini yang kemudian kita waspadai. Ada kemudian puasa khususul khawas. Nah ini puasa hati dan juga dari keinginan rendah dan memikirkan selain Allah. Ini kalau ini khawasul khawas, khususul khawas itu levelnya adalah dia memang sudah menahan diri dari membatalkan dan kemudian dia juga melakukan menjaga diri dari yang perbuatan sia-sia, termasuk juga adalah kemudian selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tingkatan menurut Imam Al-Ghazali. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara kemudian contohnya perilaku yang kemudian menjadikan sia-sia itu adalah menggibah. Gibah itu membicarakan aib orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Nah, ini itu masuk dalam satu circle. Circle kemudian pelanggaran yang dilakukan oleh lisan. Bapak Ibu, gibah itu kan kemudian tidak harus bersifat offline. Bisa nggak kemudian gibah online gitu? Gibahnya tapi online gitu. Di grup misalkan, Dokter Anton, kemudian di mana lagi? Online gitu. Jadi digital atau kemudian media sosial itu bisa menjadi alat kebaikan seseorang, bisa juga menjadi alat keburukan seseorang. Bahkan kemudian menghabiskan waktu untuk ketika berpuasa. Di saat dia berpuasa merasa lapar dan untuk mengalihkan lapar itu kemudian masuk ke media sosial dan kemudian berselancar di dunia maya, gitu kan. Maka kalau misalkan lihat survei yang ya sekedar survei saja bahwa ada estimasinya ya, estimasi 45% kemudian pelanggaran digital, jempol digital itu terjadi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya gibah ini gitu loh. Mohon maaf, gibah, nyinyir, apalagi Dokter Anton. Gibah, nyinyir, gosip, betul. Tapi kemudian dilakukan di dunia maya, nggak harus kemudian ketemu. Ini kan menjadi berbahaya ya. Ya memang ringan, enggak kok. Saya kan mulut saya diam, yang gerakkan jari jemarinya. Kan kita dilarang dari berbicara gibah. Iya, sekarang kemudian jarimu harimaumu. Itu kemudian masuk dari sana. Bagaimana kemudian
Celakalah bagi setiap pengumpat dan juga pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Sekelas Imam Hasan Al Basri, ya, Bapak Ibu. Sekelas Imam Hasan Al Basri. Ada yang berpendapat Imam Hasan Al Basri ini adalah generasi tabiin, tapi kemudian mendekati generasi sahabat. Jadi sekelas Imam Hasan Al Basri itu tidak terlepas dari gibahan, dari gibahan, dari korban gibahnya orang lain. Itu sekelas Imam Hasan Al Basri. Jadi beliau ini menjadi korban, digibah oleh orang lain. Jadi orang kemudian mencari aibnya dan kemudian menjadi bahan olok-olokan. Jadi bahan candaan dan juga tertawaan, ejekan. Maka ketika dikasih tahu sama muridnya, wahai Imam, engkau digibah sama orang sebelah sana. Digibah, oh digibah, iya, membicarakan aib engkau. Maka justru yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri, masuk ke rumah, mengambil tenggok. Tenggok itu kalau kita orang Jogja itu tempat untuk gabah. Gabah itu padi yang masih ada kulitnya. Itu tenggok. Ngambil itu kemudian dikasih kurma. Jadi penuh. Dikasihlah kepada muridnya. Kasih kurma satu tenggok ini atau satu duna yang dari Pantura. Itu kepada orang yang menggibah saya. Imam, engkau kan digibah, engkau kan menjadi korban. Kenapa dikasih hadiah pelakunya? Maka di situ dijelaskan bahwa saat orang itu menggibah saya, saat itulah kemudian Allah mengurangi pahalanya, pahala kebaikan yang telah dilakukan olehnya, itu diberikan kepada saya. Jadi saya tidak melakukan amal ibadah itu, tapi saya dapat pahalanya. Nah, itu orang kalau yang digibah tapi tidak membalas. Tahu kalau dia digibah tapi kemudian tidak membalas. Kira-kira, misalkan kira-kira, ya kita tidak berharap jadi pelakunya dan kemudian kita tidak ingin jadi korban juga. Kira-kira kalau menimpa pada diri kita itu bagaimana ekspresi kita, ya kan? Kadang kemudian ketika ada lembar evaluasi, kita sebagai dosen ada evaluasi dari mahasiswa, wah dosen ini si A ngajarnya masih konvensional, masih kayak gini dikata-katai, itu rasanya gimana? Dicari siapa yang ngasih komentar ini dan sebagainya. Tapi sekelas kemudian masalah Basri kemudian membalas dengan kebaikan. Nah, bagaimana kemudian perilaku menggibah ketika dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa? Maka Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah mengatakan bahwa maksiat seperti gibah, kemudian dusta. Dusta itu memang tidak membatalkan puasa secara hukum fikih. Hukum fikihnya tidak batal. Artinya orang tersebut itu tidak wajib mengkodok atau mengganti puasa pada hari di mana dia menggibah, tapi kemudian pahalanya menjadi terhapus. Dia nggak perlu mengganti puasanya, masih bisa ikut takjil, tapi kemudian pahalanya terhapus. Jadi kan ini pahalanya terhapus. Karena ruh daripada ibadah itu kan kemudian pahala ini. Ini yang kemudian Allah janjikan ternyata dia tidak dapat. Nah, kemudian Ibnu Hajar mengatakan gini. Seperti dianalogikan oleh Ibnu Hajar bahwa seperti orang membangun istana. Puasa itu ada istana. Tetapi menghancurkan kota dengan maksiat. Dia membangun istana, tapi kemudian dihancurkan dengan maksiat. Maka kewajiban bangunannya selesai, tapi dia bangkrut karena kerusakan yang dia buat. Ini kemudian dampaknya sehingga Nabi SAW bersabda, "Malam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Sesiapa yang kemudian tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, bahlah dia itu melakukannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan wal jahla, dan melakukan perbuatan bodoh, falaysa lillahi haja. Allah tidak butuh fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak butuh terhadap usaha dia meninggalkan makan dan juga minumnya. Jadi orang puasa kan identik dengan lapar dan dahaga. Itu Allah nggak butuh. Allah nggak mau menghargai. 14 jam, misalkan kalau kita di Jogja ya, 14 jam waktu berpuasa itu harus dijaga dengan betul-betul dari min tulu'il fajri, sejak keluar fajar, terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Itu kemudian clear, tidak ada perkataan dusta. Tidak ada perilaku menggibah. Clear. Itu kemudian bisa kita pastikan. Coba bayangkan misalkan, Dr. Anton, kemudian kita puasa 14 jam misalkan ya. Perbuatan gibah atau dusta itu terjadi di saat hendak berbuka. 5 menit sebelum berbuka. Jadi 13 jam, 55 menit dia menahan diri dari segala bentuk perilaku, kemudian dusta, gibah, dan sejenisnya. 5 menit terakhir, ketika dia ditanya sama takmir, Mas, sudah dapat takjil? Belum.
Padahal dia sudah dapat. Padahal dia sudah dapat, tapi ngakunya belum dapat takjil. Berbohong agar dapat kedua kali. Saat itulah gugur itu. Jadi 13 jam 55 menit kalah dengan 5 menit terakhir. Atau kemudian kalau kita lihat, Ustaz, enggak lah, orang bohong itu enggak nyampe 5 menit. Bohong enggak sampai 5 menit itu kayak apa itu kebohongannya? Bahkan dalam hitungan detik ya, hitungan detik, 5, 10 detik, atau misalkan 15 detik, orang berbohong, itu menghancurkan. Jadi kalau puasa 14 jam, orang ini sudah berpuasa 13 jam, 59 menit, sekian detik, 50 detik, 10 detiknya dia berbohong, hancur, selesai, nggak dapat apa-apa. Jadi betapa kemudian pentingnya ketika kita menjaga diri dari yang menjadikan amal ibadah kita itu menjadi sia-sia. Sudah bertungkus lumus menjaga daripada dan membatalkan, ternyata jatuh juga. Karena dia jatuh pada perbuatan yang dusta. Itu tapi kita ya. Maka tadi kemudian disebutkan juga, tidak batal, iya tidak batal, tapi memang sia-sia. Maka Dr. Yusuf Qaradawi itu membuat analogi. Jika berpuasa itu mendapat 100 poin, 100 pahala. Ini analogi ya, bukan berarti kemudian satu hari puasa dapat 100 itu. Tapi kemudian dia melakukan ghibah itu minus. Maka hasilnya adalah impas. Ya sia-sia. Imbasnya kan 100 kurang 100 kosong. Wah, berarti ya enggak ini Ustaz, enggak rugi. Bukan. Dia kan sudah tidak makan. Dia kan sudah tidak minum. Dia kan kemudian sudah tidak melakukan hubungan suami istri. Dia kan kemudian dari fajar sampai maghrib. Ternyata sia-sia tidak mendapatkan pahala. Sedangkan kita melakukan puasa itu salah satunya adalah iman wahtisaban. Ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kalau misalkan di dunia kerja, ya kita jangan berdusta dan jangan memancing orang lain untuk berdusta. Itu. Dan jangan ngajarin orang lain untuk berdusta. Masalahnya ini, Dokter Anton, ketika misalkan di luar sana orang lagi akreditasi, akreditasinya itu dilaksanakan di bulan Ramadan, ngisi borangnya, ngisi standarnya, angka berapa ditulis supaya dapat nilai 4, apa yang harus dilakukan, dokumen apa yang diadakan, itu. Ini kemudian beresiko juga. Lah gimana kalau misalkan di saat kemudian akreditasi dilaksanakan di bulan Ramadan? Borangnya, apa ya, kepanjangan borang apa kemarin ya? Dibuat di karang-karang dan sebagainya. Itu juga kemudian harus diantisipasi. Karena dusta itu tidak hanya kemudian di apa namanya di omongan, tapi juga dalam bentuk tulisan. Kalau Dr. Wahbah Zuhaili, maka mungkin mengatakan gini, bahwa tujuan syariat puasa adalah tahdzibun nafs, penyucian pendidikan terhadap jiwa. Tahdzibun nafs. Kita puasa, itu kita mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jika output perilaku tidak berubah, tetap kemudian mencela, memfitnah, menggibah, maka kurikulum puasa dianggap gagal total pada individu tersebut. Sedangkan kemudian kita tahu dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa syahrul Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu akan dibuka. Wa ghulikat abwabun nar, pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Lantas kenapa kemudian di bulan Ramadan masih ada yang kemudian, maaf ya, kemudian tidak sholat. Di bulan Ramadan dia Muslim, kemudian ya masih ada yang tidak puasa. Di bulan Ramadan kemudian dia Muslim tapi masih mencuri. Katanya setan sudah dibelenggu. Nah, mari kita lihat. Di bulan Ramadan itu ketika pintu-pintu surga dibuka, juga dimaknai bahwa banyak kemudian amalan yang kemudian mudah kita dapatkan di kanan kiri kita, yang itu bisa menjadi jalan Allah memberikan rahmat kepada pelakunya untuk dimasukkan ke dalam surganya. Masuk pintu surga bisa melalui pintu sedekah, ya melalui pintu royan, pintu puasa bisa, melalui pintu sholat, melalui pintu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu pintu-pintu yang kemudian pintu menjenguk orang sakit, pintu mengantarkan jenazah ke kuburannya. Artinya kita di bulan Ramadan, jamaah rahimakumullah, itu ternyata banyak mendapatkan peluang untuk melakukan kebaikan. Wa ghuliqat abwabun nar. Nah, ketika kemudian Allah memberitahukan tentang kabar gembira bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu kemudian ditutup. Kenapa? Kita nggak tertarik untuk melakukan maksiat. Kita menutup pintu-pintu, mohon maaf, pintu-pintu neraka yang ditutup. Maka di saat bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup. Kita itu nggak tertarik untuk maksiat. Wahai para pencari kebaikan, bersegeralah. Wahai orang yang tidak bermaksiat, tahan. Jangan maksiat di bulan Ramadan. Jangan engkau kotori bulan Ramadan dengan keberkahan yang Allah berikan kepadanya, dengan kemaksiatan yang engkau lakukan.
Nah, nah tentunya Bapak Ibu, maksa seseorang itu kadang menempel dengan profesinya. Ya, mohon maaf katakanlah kemudian pedagang ya. Godaan pedagang itu kan kemudian tidak jujur. Itu pedagang. Bagaimana mendapatkan keuntungan? Ya, misalkan ditanya beli sayur satu ikat, berapa ini? 5.000. Wah, mahal banget. Oh, 2.000 lah gitu. Ditawar itu lebih daripada 50%. 2.000. Lah jangan. Kulaannya aja 2.000, masa di dibeli 2.000. Kulaannya aja 5.000 gitu. Kulaannya aja 5.000, masa dibeli 2.000 gitu. Ada satu kebohongan di sana. Ada satu kebohongan. Maka di bulan Ramadan kita itu tidak ingin, bahkan tidak tertarik untuk melakukan kemaksiatan. Karena semuanya yang ada di sekitar kita adalah kebaikan. Bahkan di bulan Ramadan adalah bulan paling ringan, paling banyak, paling nyaman untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya, karena kemudian kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW, itu dikaitkan antara puasa dengan Al-Quran. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan tilawah Al-Quran itu menjadi penolong bagi seorang hamba pemiliknya di sahibihima yaumal qiyamah pada hari kiamat nantinya. Yaqulu siyam, maka puasa bisa berbicara atas izin Allah, dia berbicara. Rabbi manatuhu at-ta'ama wa syahwat bin nahar. Ya Allah, puasa ini ngomong, saya melarang dia dari makan dan syahwat di siang hari. Jadi dia tidak makan dan kemudian dia tidak mendatangi syahwatnya, memenuhi syahwatnya di siang hari karena dia berpuasa. Maka puasa mengatakan fasyafi'ni fi, jadikanlah aku sebagai penolong baginya. Jadi dalam keterangan hadis ini, puasa menjadi penolong bagi pelakunya adalah menjadi kayak tameng, perisai. Jangan sampai Allah mengazab, memasukkan orang ini ke dalam nerakanya. Dan dia terus menjadi hujah, pelindung bagi pelakunya. Memohon kepada Allah, selain memohon kepada Allah. Yang kedua adalah wayaqulul Quran. Quran juga kemudian berbicara. Robbi, mana tuhun nauma billail. Saya melarang dia untuk tidur di malam hari ya Allah. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fihi. Jadikanlah aku penolong bagi dirinya. Sebab engkau memberikan pertolongan kepada dirinya. Karena orang ini kemudian membaca Al-Quran dan juga melaksanakan ibadah puasa. Fayusyafa'ani. Keduanya menjadi penolong bagi pelakunya, bagi pemiliknya di hari akhir nanti. Maka kalau kita lihat di bulan Ramadan, ya itu kemudian banyak yang membaca Al-Quran. Karena tadi disebutkan itu. Kalau di bulan Ramadan ada seseorang yang berat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, mau nunggu bulan apa lagi? Ramadan saja berat, apalagi di luar bulan Ramadan lebih berat. Kalau kita mau evaluasi, bandingkan tilawah Quran kita antara Ramadan dengan Syawal. Nanti akan terlihat. Nah, yang itu kemudian harus dijaga. Nah, di antara beberapa kemudian perbuatan yang menjadikan puasa orang itu menjadi sia-sia antara lain ya, adalah al-kadzib, dusta. Dusta di media sosial, dusta secara verbal, secara kemudian tertulis atau sikap. Dikatakan dusta itu ketika apa yang disampaikan tidak sesuai dengan realita. Seseorang mengatakan, Ustadz sudah datang, padahal Ustadznya belum datang. Itu dusta. Antara realita dengan apa yang disampaikan itu kemudian tidak sejalan. Tidak seimbang, tidak sejalan. Atau kemudian dustanya dalam bentuk media sosial. Menulis komen yang kemudian tidak sesuai dengan realita. Itu juga dusta. Atau sekalipun dia menggunakan apa namanya nama samaran, identitas samaran, akun samaran, Allah mengetahui ini tahu siapa yang kemudian dusta. Maka berbohong baik dalam kondisi yang serius maupun bercanda, ngeprank misalkan hati-hati sampai kemudian bercanda. Itu harus kemudian hati-hati loh ya. Nah, artinya adalah kadang kalau orang kemudian berbohong dalam kondisi serius, mungkin dia tidak berani, tapi kemudian dia ngeprank dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Nah, ini adalah al-kadzib. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, dusta itu berat atau ringan sih kalau orang berdusta? Nah, teranton. Itu kemudian berat gak ya orang berdusta? Kan tidak berat. Berdusta itu tidak berat, ringan, seret gitu. Dalam hitungan detik itu orang bisa berdusta. Di jalan misalkan dia berdusta, kemudian di tempat kerja misalkan, di tempat pendidikan misalkan, bahkan di masjid pun orang bisa berdusta. Apalagi kalau ada pembagian bantuan, dustanya adalah dusta agar dapat bantuan lagi dan juga lagi. Sampai kemudian rela untuk berdusta. Nggak apa-apa dusta daripada nggak dapat bantuan, mendingan
dusta. Sampai kemudian menyebut dirinya adalah sebagai orang miskin. Mengaku-ngakui kalau dirinya itu adalah sebagai orang yang miskin. Dan seterusnya, seterusnya. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Dalam kondisi, dalam berbagai kondisi pun kemudian kita tidak boleh dusta. Rasul SAW pernah ditanya, Rasul ayyakuna mukmin jabanan. Rasul mungkin nggak seorang mukmin itu pengecut. Waktu itu takut dikit-dikit takut. Mungkin. Sekalipun itu bukan sifat yang baik, tapi tidak menghilangkan keimanan dalam dirinya. Rasul ditanya lagi, Rasul ayakunal mukmin bakhilan? Rasul mungkin nggak seorang mukmin itu bakhil? Mungkin. Sekalipun bakhil itu bukan sifat yang baik, tapi tidak sampai menghilangkan keimanan dalam dirinya. Yang ketiga, Rasul ayakunal mukmin kadzaban? Rasul mungkin nggak seorang mukmin itu dusta? Lah, tidak. Karena di saat dia dusta itu, kemudian bukan seorang mukmin, status keimanan itu menjadi hilang. Terus jadi apa? Munafiqan. Jadi orang munafik. Dia jadi orang munafik dengan kedustaan yang dia lakukan. Nah inilah kadzib. Oleh karena itulah dalam hadis Rasul SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa, udah diam. Jadi sudah ada solusinya. Kalau misalkan diperintahkan untuk melakukan ini, ya sudah ada jalannya di sini. Berkata baik, jujur, qaulan sadida, qaulan layyina, berkata lemah lembut. Qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Itulah kemudian perkataan yang ada di dalam Islam. Jadi tidak dusta, kadzib. Yang kedua adalah gibah menggujing, membicarakan keburukan aib orang lain. Maka di saat kemudian kita membaca tafsir ya, kajian dari tafsir apa namanya Al-Lumazah, boleh nggak kemudian kita membicarakan aib orang lain, menyebutkan, boleh nggak kita itu menyebutkan aib orang lain? Hukum asalnya memang tidak boleh. Tapi ketika ada kepentingan seperti apa itu diperbolehkan. Satu, kepentingan untuk meminta fatwa. Seperti yang dilakukan oleh Hindun. Bertanya kepada Nabi SAW, Nabi, Rasul, suami saya, ini suaminya Hindun, itu namanya Abu Sofyan. Suami saya, orang itu bakhil, orang itu pelit. Itu kan aib bagi suaminya. Istri menyebut aib suaminya di depan Nabi. Tapi bukan dalam rangka untuk menjatuhkan, menghina, dan kemudian merendahkan suaminya. Bukan. Untuk meminta fatwa. Jadi setelah dia menyebutkan, suami saya orangnya pelit, orang itu bakhil. Maka minta fatwanya adalah gini, bolehkah saya mengambil uangnya? Jadi seorang istri ini kemudian tidak dapat. Waktu makan tidak dapat kemudian bagian uang daripada suaminya. Yaitu menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Sehingga kemudian bertanya, bolehkah saya mengambil uangnya? Ini kan satu pertanyaan, bolehkah saya mengambil uangnya? Jadi kalau kan nggak bisa kemudian ketika Hindu meminta fatwa kepada Nabi, Nabi, suami saya, Nabi, boleh nggak saya mengambil uangnya? Hindu, kenapa suamimu kok? Itu kan aib Nabi nggak boleh disebutkan. Lah, kalau tidak disebutkan, gimana Nabi bisa memberi fatwa? Nah, disitulah kemudian seseorang boleh menyebutkan aib orang lain ketika meminta fatwa, bukan menjatuhkan pemilik aib tersebut. Atau kemudian orang menyebutkan aib orang lain ketika memang aibnya sudah tersebar, sudah diketahui oleh khayalak ramai, mungkin melalui media misalkan, sudah disebar luaskan. Jadi, atau kemudian boleh menyebutkan aib orang lain dalam rangka mencari kebenaran di pengadilan misalkan. Saksi ditanya dan dia harus menyebutkan aib seseorang, misalkan terdakwa, misalkan, ya disampaikan. Dia tidak ada maksud untuk kemudian mengejek, menghina, merendahkan pemilik aib tersebut, ya kan? Nah itu. Nah kemudian di sini ada al-namimah, mengadu domba, menyampaikan perkataan seseorang ke orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan mereka. Diadu domba supaya kemudian mereka pecah kongsi. Sehingga mereka itu keluar dari satu circle. Circle-nya itu rusak circle-nya itu. Biar kemudian pudar. Semua berpencar satu dengan yang lain. Allah mengetahui. Nah, adu domba ini bisa kemudian dalam bentuk offline maupun online. Di dunia nyata bisa, bahkan di dunia maya juga bisa. Ini mengadu domba. Atau fahsya ar-rafas. Kalau kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, walayarfus walayashab walayajhal walayarfus. Maka berkataan kotor. Ya, kalau kita menggunakan al-urf, urf itu adalah kebiasaan. Ketika satu kali kata itu kemudian di daerah tertentu itu bermakna celaan, cacian, atau kalimat misuh, kalimat kotor, maka siapapun yang menggunakan kalimat itu di tempat situ, itu kan terhukumi sebagai orang yang berkata kotor.
kayak mencaci maki, atau mengumpat, berkata jorok, atau memanggil dengan gelaran yang buruk. Jangan. Nah, kayak itu kan seperti bagaimana fasya. Al-jidal. Nah ini orang yang kemudian debat kusir atau berantem, tapi dengan ucapan. Bapak Ibu kalau ada orang tipe yang berantem, itu kemudian hanya omongannya aja yang bentak-bentak. Omongannya aja kemudian yang digas-gas, yang ditinggi-tinggikan. Ya, dia nggak berani mutu, tapi ngobrol-ngobrol. Tapi adalah itu luapan kekesalan dalam dirinya. Itu harus kita hindari. Apalagi kemudian ketika di tengah jalan ya. Kayak gesekan, apalagi masa-masa pulang dari kantor tempat kerja. Semua orang ini kemudian ingin cepat sampai di rumah. Apalagi nanti kemudian menjelang waktu berbuka. Wos, cepet-cepetan itu. Lampu merah, kalau ada yang menerjang satu, ikut di belakangnya. Kemudian apa lagi? Ya, ikut di belakangnya. Semua ingin cepat, hati-hati. Sehingga kemudian ketika ada gesekan, nah itu menjadi masalah. Masalahnya adalah saling mengumpat dan kemudian saling mencaci dan kemudian berantem. Nah, ini jidal ini harus kemudian kita apa namanya? Kita hindari berantem pakai mulut ataupun bahkan kemudian pakai tulisan. Ini menjadi dosanya dosa lidah yang harus kemudian diantisipasi. Karena anggota tubuh kita kan ya dari lidah, kemudian hati dan kemudian anggota-anggota tubuh. Ada nggak? Ini dosa mata dan digital. Ya, dosa mata digital itu gini. Dikatakan dengan jari yang zalim. Apa itu? Jari ini kemudian yang melakukan ngetik dalam bentuk ngetik di gadget ataupun di laptop, melakukan bullying atau menyebar berita hoax di media sosial. Itu sia-sia itu. Lebih baik kemudian mengkonfirmasi ketika, mohon maaf, ada satu pemberitaan baru, orang kan ingin menjadi pertama menyebar informasi itu di grup di mana dia ada di dalamnya. Ya, ingin menjadi orang yang pertama. Oh, terima kasih ya telah menyampaikan berita ini. Dia pengen dapat ucapan terima kasih dari member ataupun anggota grup tersebut. Tapi kemudian dia tidak mengkonfirmasi. Ternyata di dalamnya adalah kemudian ada berita-berita hoax yang itu tidak sesuai dengan realita. Ini kemudian Bapak Ibu, cuci mata virtual. Ya, kita baik laki perempuan ini juga bisa mengintip siapapun. Sengaja melihat konten yang membuka aurat atau membangkitkan syahwat, baik di media sosial ya, itu atau bahkan kemudian dalam bentuk yang apa namanya offline, baik online maupun offline. Ini cuci mata virtual. Wah, ngapain cuci mata? Apalagi kemudian gini, ketika kemudian mau ngabuburit ya, ngapain ngabuburit, cuci mata, cuci mata. Lah, masa kemudian ngabuburit diisi dengan melakukan perbuatan yang justru mengotori matanya dari penampakan, penampilan yang kemudian tidak baik, atau bahkan kemudian di media sosial. Ini tadi kita singgung gibah elektronik. Nah, gibah elektronik ini ya, Dr. Anton ini. Gibah elektronik itu kan nggak perlu nunggu ada kawan. Kalau gibah offline itu kan ada kawannya. Kalau nggak ada kawan dia tidak berbicara. Tapi kalau gibah elektronik di media sosial, tidak harus nunggu kawan. Yang penting ninggalin pesan adalah. Nah, itu kemudian menjadi berbahaya. Nah, inilah yang harus dikonfirmasi kalau kemudian mau forward berita di grup WhatsApp misalkan. Allah beberapa sia-sia menghabiskan waktu berjam-jam ya scrolling media sosial, menonton hiburan yang tidak berfaedah hingga melalaikan waktu sholat dan zikir. Jadi kemudian dia berselancar di media sosial sampai nggak sholat. Itu menjadi sia-sia. Ya, dia puasa, tapi kemudian nggak sholat. Ini sama seperti orang menanyakan, Ustaz, bagaimana hukum orang yang berpuasa, tapi tidak sholat zuhur. Dia puasa, tapi nggak sholat zuhur. Nah, aneh kan? Dia berpuasa, tapi nggak sholat asar. Ustaz, ada orang berpuasa, tapi nggak mau zakat fitrah. Gitu. Itu kan, ya, ya menjadi sia-sia juga. Kemudian tidak menjadi selektif ya terhadap apa yang dilakukan dari kewajiban dan kemudian apa yang harus dijauhi dari kemaksiatan itu. Nah, ada dosa hati ini. Pamer, itu juga sia-sia nih. Pamer ini menjadikan sia-sia. Ya, pamer ini kemudian kita jangan memvonis orang lain, kamu pamer ya, ente pamer ya. Bukan, jangan. Sekali-kali jangan. Jatuhnya nanti seudon malah. Nah, pamer ini adalah ketika pelakunya itu sadar, dia memang mau mempamerkan amal ibadah yang dia lakukan. Jadi pamer, mengetuk empati daripada orang lain yang akan membaca status dan melihat statusnya. Di sini adalah mencontoh memposting ibadah atau sedekah di status media sosial dengan niat ingin dipuji. Wah, soleh teman ini soleh, tidak ada debat lagi ini soleh ini.
Ini adalah orang dermawan ini. Ya Allah kan mengetahui terkait dengan kondisi hati seseorang. Setiap orang Allah itu tahu. Ya sekalipun orang mengatakan, enggak saya enggak pamer kok. Tapi dalam hatinya gimana niat awalnya? Nah ini kemudian tidak boleh kita, apa namanya, kita lakukan. Ujub bangga diri. Merasa puasanya paling sempurna. Kalau misalkan kita yang kemudian di tempat ini 50 orang duduk bareng untuk melaksanakan buka puasa, itu kalau kita lihat, Dr. Anton, itu kemudian pahalanya itu sama atau tidak? Soalnya kan beda pahalanya. Boleh jadi, mohon maaf ya. Misalkan Dokter Erma, kemudian Dokter Uci berpuasa, boleh jadi kemudian pahalanya berbeda. Tergantung dalam 14 jam tadi, diisi dengan apa 14 jam itu. Selama 14 jam itu kemudian apa aktivitas yang kemudian dilakukan. Nah, kalau ujub ini merasa puasanya paling sempurna dan meremehkan orang lain, maka ujub itu dekat dengan sombong. Al-kibru, sombong itu, batorul haq wa ghamtun nas. Batarul hak menolak kebenaran, wagom tunas meremehkan orang lain. Salah satu ini terpenuhi, dia kemudian menolak kebenaran. Orang ini tidak menolak kebenaran dari Al-Quran dan hadis, tapi dia merendahkan orang lain, menghina, memfitnah, ya menyepelekan, meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik, itu masuk ke takabur. Ada orang yang kemudian dia menghormati orang lain, tidak merendahkan. Tapi kemudian dia kalau diberi kebenaran dari ayat ataupun hadis, itu kemudian ditolak, itu termasuk sombong. Ya kan? Nah, kemudian orang yang tidak ikhlas, puasanya hanya sekedar budaya, ya sungkanlah dengan bertuha, sungkan dengan pasangannya, sungkan dengan lingkungannya. Masa ketua takmir gak puasa? Enggak, misalkan kalau dia adalah panitia Ramadan, masa panitia Ramadan tidak puasa dan sebagainya. Jadi dia kemudian terus ya puasanya terpaksa karena kemudian ada apa yang diinginkan dari orang lain. Nah, ini kalau ini adalah dosa perut. Dosa perut adalah israf. Hati-hati kemudian di saat sedang berbuka puasa. Bahkan dalam kondisi aji pungnak pungno, mumpung enak, mumpung ono. Nah ini aji pungnak pungno itu adalah ketika seseorang itu di saat berbuka puasa, apa yang ada di hadapannya kemudian dihabiskan. Dia tahu bahwa sudah cukup, nggak apa-apa masih muat, dimasukin lagi. Sudah cukup, bahkan kemudian bersendawa ke susah. Nggak apa-apa digoyang-goyang dikit biar lebih padat nanti isinya. Tambah lagi. Ini adalah Isra berlebihan saat berbuka puasa. Nanti apa? Dampaknya adalah malas untuk melaksanakan ibadah maghrib dan juga kemudian isya dan tarawihnya. Ada mubazir waktu. Nah, tadi ngabuburit nih. Bukannya mendekatkan diri kepada Allah, kemudian nongkrong di pinggir jalan. Ya, nongkrong buang waktu di pinggir jalan. Ini berbahaya juga. Atau bahkan kemudian orang yang tidur sepanjang hari. Ya, kalau misalkan dibuat perbandingan gini, Dok. Saat lebih baik mana? Orang tidur di siang hari saat berpuasa atau bermaksiat di siang hari. Nah, kalau perbandingan cuma dua, ya tidur itu lebih baik daripada bermaksiat. Tapi kan kita tidak mau menghabiskan waktu ibadah kita di bulan Ramadan dengan tidur-tidur. Tidur-tidur. Padahal kemudian kita bisa melakukan banyak aktivitas. Bisa infak, bisa sedekah, menolong orang lain, membantu orang lain, meringankan beban orang lain, kemudian bisa melaksanakan, bisa tilawah, bisa berzikir. Tapi kalau orang itu kemudian diisi waktunya dengan tidur, ya selesaikan amalannya cuma tidur. Pahalanya berapa, Ustaz? Ya tergantung dia tidur tadi kemudian berdoa atau tidak. Kalau berdoa berarti pahalanya dari doa yang dia lantunkan. Wah, nggak doa ya? Berarti nggak doa ya, dapatnya dapat tidur doang gitu. Dan- Tapi kan kemudian daripada maksiat mendingan kan tidur. Lah iya, kalau perbandingannya cuma dua, mendingan adalah tidur. Tapi kemudian ada yang lebih baik daripada itu. Nah, oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan di atas tadi, Bapak Ibu, itu kemudian tidak membatalkan puasa. Orang marah ketika berpuasa pun tidak membatalkan gitu ya. Secara hukum fikih tidak membatalkan dan tidak perlu mengganti di hari yang lain, tapi dia menghapus pahala puasa di sisi Allah. Sehingga yang tersisa hanyalah rasa lapar dan juga dahaga. Inilah maksud dari malam yada'a rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang kemudian berpuasa tapi tidak dapat pahala daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan di atas lain tadi. Itu antara demikian ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, nih, puasa menjadi sia-sia. Kan ngeri, kan rugi. Rubba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi, namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya ilal ju' wal atash, kecuali rasa lapar dan dahaga.
Misalkan gini, yang ibu-ibu, misalkan keluarga baru, mau pindah rumah tangga, punya anak satu ataupun dua. Ketika anak kemudian melihat, kan ini namanya juga anak-anak usia 3 4 tahun, kalau ada yang jualan keliling kan kemudian ingin cepat-cepat membeli. Nah, ibunya mengatakan, kata misalkan ada yang jual es lilin atau kemudian makanan lainnya. Ibunya mengatakan, itu nggak dijual. Loh, padahal penjual keliling itu menjual barangnya, tapi dikatakan tidak dijual. Kan berbohong. Tapi itu bunda, orang-orang pada beli, teman-teman pada beli. Ah, itu yang jual malah mengata-ngata yang jual. Nah, itu kemudian harus dijaga. Jangan sampai karena perilaku orang lain malah kita terpancing untuk melakukan yang dilarang. Yang sia-sia tadi. Memang diri kita kemudian tidak berdusta, tapi jangan memancing orang lain untuk berdusta gitu loh. Nah, itu menjadi penting ya. Jadi rubba shaimin laisa lahu min syami ila ju' wal atas. Nah, sebelum akhir 2 menit lagi. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri," sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, justru malah melakukannya, falaisa lillahi hajah, maka Allah itu tidak butuh fi ayyada ta'ama wa syarabah, usah dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah nggak butuh. Ini yang tadi kemudian kita sampaikan. Ya secara casingnya, Bapak Ibu, dia itu kemudian puasa. Iya, dia itu puasa, tapi kan tidak dapat apa-apa. Dia kemudian tidak dapat apa-apa dari puasa yang kemudian yang dia lakukan itu. Nah, yang termasuk syahadatul zur, malam yada qaula zur, perkataan dusta, apa saja? Bohong murni, itu kazib. Syahadatul zur, kesaksian palsu. Buhtan, wagibah. Buhtan itu membicarakan aib seseorang yang tidak ada padanya. Tidak ada pada orang tersebut. Kalau ghibah itu membicarakan aib seseorang yang ada pada orang tersebut. Nah, sama-sama dua-duanya tidak baik, ya. Ini fitnah dan juga menggunjing. Dalam konteks modern ini mencakup manipulasi data. Atau kemudian Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah tanda tangan siluman. Tanda tangan siluman itu dia tidak melakukan aktivitas tapi kemudian ikut tanda tangan di saat dia berpuasa. Apa namanya penyebaran berita hoax, kemudian framing media yang kemudian menyesatkan. Nah, ini adalah yang kemudian harus dihindari yang berkaitan dengan masalah dusta. Sedangkan kemudian al-jahl adalah kalau kita lihat dalam hadisnya, malam yada qala zuri wal amala bihi wal jahla, dan kemudian apa namanya berbuat bodoh, Allah tidak butuh terhadap usaha dia mau meninggalkan makan dan minumnya. Adalah tindakan bodoh, perilaku yang tidak terkontrol. Lalu dari al-hilm bijaksana. Jadi merujuk kepada perilaku yang emosional, teriak-teriak, memaki-maki, kemudian kekanak-kanakan. Itu perbuatan yang sia-sia harus kita hindari, gitu loh. Harus kita hindari. Karena muncul ketika seseorang itu sedang lapar. Padahal di saat kemudian kita berpuasa sudah niat, saat niat itulah kemudian mengkomunikasikan antara otak dengan lambung. Ayo tak, lambung, besok orang ini berpuasa ya, kamu jangan kemudian minta sarapan dan sebagainya. Maka sebelum akhir di sini asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau saat kita berpuasa, fala yarfus, maka jangan berkata kotor. Wala yaskhab, jangan berteriak-teriak, berbuat bodoh. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Jika ada orang yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inni shaimun. Nah, mengatakan saya itu sedang berpuasa itu. Nah, oleh karena itulah panggilan keimanan ini harus kita penuhi. Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dilanjutkan lagi, 3 hal yang perlu dijaga tadi ya. Lisan, kemudian emosi, juga hati. Anggota badan kita, Bapak Ibu, itu bisa digerakkan oleh hati. Idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Hati inilah kemudian menunjukkan bahwa apa namanya menggerakkan anggota tubuh itu ya hati itu. Maka kalau dia baik, anggota tubuh yang lain akan menjadi baik. Kalau dia rusak, anggota tubuh yang lain juga akan menjadi rusak. Lisan menahan diri dari dusta, gibah, debat, kusir, dari hadis Imam Bukhari. Sikap menjaga sikap, menahan diri dari amarah dan tidak melakukan bodoh, hadis daripada Imam Muslim. Menjaga keikhlasan dan orientasi takwa dalam Al-Baqarah 183. Nah, ini dusta itu contohnya, Bapak Ibu, seperti orang membawa ember. Nah, ada kemudian banyak permisalan apa namanya yang menyebutkan bahwa
orang puasa, tapi dia kemudian melakukan perbuatan di atas tadi. Satu, seperti orang yang membawa ember yang bocor, ya kan? Nggak ada isinya, mau dia itu bawa ember yang bocor. Atau kemudian yang kedua, orang yang kemudian puasa tapi dia dusta, kita ngambil satu contoh dusta, itu seperti orang yang minum obat tetapi tetap menenggak racun. Dia sudah minum obat dari penyakit yang kemudian dia derita, tapi dia masih minum racun. Kan membahayakan. Artinya adalah penyakit tidak akan sembuh, justru tubuhnya makin rusak meskipun dia merasa sudah berobat. Kan dia tadi sudah minum obat, dikira akan sembuh, ternyata ya susah dia itu minum racun. Atau kemudian orang yang membangun istana pasir di tepi pantai, kan rumit itu ya, rumit lama gitu, ambil pasir, ditaruh di atas, taruh lagi, taruh lagi, taruh lagi, ternyata dihantam sama ombak, selesai hilang. Atau kemudian orang yang berpuasa tapi kemudian tetap berkata dusta, seperti orang yang ngasih kado isinya bangkai, mohon maaf. Jadi isinya bangkai, ya bau. Casing luarnya bagus karena kado itu dibungkus bagus rapi kemudian dikasih pita-pita, tapi dalamnya isinya adalah bangkai. Kayak orang yang kemudian berpuasa, ya dia berpuasa kelihatannya berpuasa, tapi dalamnya itu kayak bangkai perilakunya, kan? Nah, sama seperti kemudian orang yang berpuasa tapi melakukan perbuatan dusta, punya mobil mewah tapi tidak ada mesinnya, kan nggak bermanfaat juga. Atau seperti orang yang kemudian wudhu, mohon maaf, tapi buang angin. Bisa sholat? Nggak bisa. Kalau dia sholat, khusyuk saat sholatnya, apakah Allah terima? Tidak, karena batal. Sekalipun dia mengatakan, saya kan sudah berwudhu, saya kan sudah sholat paling khusyuk. Iya, tapi kemudian ketika dia melakukan kedustaan, atau kemudian ketika wudhunya batal, kan nggak terhitung sholatnya itu. Sebagaimana orang berpuasa kemudian melakukan perbuatan dusta. Atau kemudian adalah orang yang mengunci pintu rumah bagian depan, tapi pintu belakang itu tetap dibuka. Jadi maling kan bisa melihat belakang. Nah, itu kan menjadi hal yang kemudian yang sia-sia. Nah, inilah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah menjadi penting ya kemudian kita sampaikan tadi. Kenapa kita harus menjaga ini? Hati-hati. Memang secara kasat mata dia tidak membatalkan. Tetapi kemudian perilakunya menjadikan sia-sia dari 14 jam tidak makan minum dan seterusnya itu menjadi sia-sia. Ya, Allah a'lam bishawab. Aku qouli hada astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Talkis, ilmu yang sangat luar biasa. Jamaah hikmat yang dirahmati oleh Allah, sungguh disayangkan jika kita puasa itu masih bersifat ya sifat umum Pak Ustaz ya, seperti kita membawa ember yang bocor sehingga airnya tidak ada di bawah. Eh, Amalan-amalan yang bisa menjadikan puasa kita sia-sia atau pahalanya terhapus seperti dosa lidah, berdusta, gibah, adu domba, berkata kotor, maupun debat kusir, bisa juga karena dosa mata atau digital. Ini yang paling tren Pak Ustadz ya, seperti menyebarkan berita palsu. Kemudian tidak kalah penting adalah dosa hati, ria, ujub, maupun puasa yang tidak ikhlas dan dosa perut juga menjadi salah satu yang menyebabkan puasa kita sia-sia. Baik, kepada jemaah hikmat, bagi jemaah yang ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Em, saya Nurab, Ustadz. Mohon izin bertanya, Ustadz. Nggih. Bagaimana, Ustadz, jika misalkan kita tahu sesuatu itu benar, tetapi karena Hmm. kita takut mengatakannya, atau kita tahu kalau sesuatu itu salah dan kita takut mengatakannya, kemudian kita memilih untuk diam. Bagaimana hukumnya ketika hal seperti itu, Ustadz, terutama saat di bulan Ramadan? Terima kasih, Mm-mm. Ustadz. Jazakumullah khair. Jazakallah khair, amin ya rabbal alamin. Nggih. Ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu tuma'ninah wal kadhib riba. As-sidqu tuma'ninah, jujur atau dikatakan dalam versi yang lain adalah kebenaran itu menenangkan. Wal kadhibu ribatun, adalah dusta itu kemudian menggelisahkan, merisaukan, menjadikan galau. Jadi kemudian ada dikaitkan dengan istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Di saat kemudian kita dihadapkan satu perilaku, kemudian kita bisa tanya, saya kok kalau mendiamkan diri kok malah menjadi gelisah? Sampaikan gitu, sampaikan. Karena menggelisahkan itu bisa malah kemudian kita jatuh pada perbuatan yang salah. Tapi ketika sudah disampaikan, mengatakan yang benar, ternyata itu menenangkan.
Maka istafti kolbak, tanya pada hatimu, sebaiknya saya sampaikan atau tidak ya? Sampaikan tidak. Kalau kita orang yang tahu kebenaran, sampaikan. Jangan kemudian mendiamkan. Uh, Sehingga kalau misalkan didiamkan kebenaran itu dan tidak disampaikan, menimbulkan mudarat yang lebih besar. Orang bertikai, mohon maaf ya, orang bertikai dan karena tidak tahu mana yang benarnya. Kebenaran ada di kita. Allah menitipkan kebenaran itu pada diri kita dan kemudian kita menyembunyikan, tidak menyampaikannya, mungkin takut dan sebagainya, akan menimbulkan mudarat yang besar. Nah, kita kita juga ikut bertanggung jawab. Maka kita punya partnership. Kalau misalkan kita sendiri tidak mampu menyampaikan kebenaran itu, minta orang lain untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Kalau misalkan kita kemudian tidak berani menyampaikan secara langsung, face to face, maka boleh sampaikan kemudian melalui pesan WhatsApp. Jadi kita sampaikan. Tapi kemudian jika menyampaikan kebenaran itu malah sebaliknya menimbulkan maldorot, lebih baik kemudian disimpan, maka boleh disimpan. Misalkan kalau dalam apa kisah orang terdahulu adalah orang ini menyembunyikan kebenaran keimanan dia kepada Allah. Dia tidak mengaku kalau dia beriman kepada Allah. Karena dampaknya itu adalah beliau akan dieksekusi, keluarganya akan kena, masyarakat juga akan kena. Sehingga dia menyembunyikan keimanannya. Sebagaimana dulu sahabat Yasir ya, sahabat Yasir radhiyallahu anhu itu menyembunyikan keimanannya. Dia tidak mengaku kalau beriman kepada Allah. Kenapa? Karena kalau dia mengaku akan dibunuh oleh orang kafir karena ibu bapaknya sudah dibunuh sehingga dia berpikir bahwa salah satu pikirannya kalau saya mati maka siapa nanti yang akan memakamkan, menguburkan jenazah bapak ibunya yang telah dibunuh karena berislam. Dan kemudian sahabat Yasir radhiyallahu anhu itu kemudian mendatangi Nabi. Nabi, sikap saya mau menyembunyikan keimanan saya. Saya menyembunyikan, tidak mengatakan yang sebenarnya. Apakah saya salah? Tidak, wahai Yasir. Nah, dalam konteks ini kemudian katakan tidak, kamu tidak salah. Allah mengetahui bahwa kamu beriman dan Allah mengetahui apa yang kamu katakan bahwa kamu tidak beriman itu tidak benar, tidak jujur. Karena dampaknya itu nanti yang akan ditampilkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, insya Allah kita kemudian bisa mencari tahu. Kalau misalkan mau menyampaikan kebenaran itu, bagaimana dampaknya ya? Kalau tidak menyampaikan bagaimana dampaknya, maka kemudian khafud daruren, mengambil resiko yang lebih ringan dari dua resiko atau banyak resiko yang mungkin akan ditimbulkan. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Pada jemaah sekalian yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Ustaz. Ente, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Tri Ustaz. Terima kasih Ente. atas pengalamannya yang sangat luar biasa. Saya ingin bertanya, sebentar lagi sudah bulan puasa. Jadi, apa tips-tips mungkin yang bisa kita lakukan saat puasa yang kayak ibadah-ibadah apa sih yang bisa kita lakukan di sela-sela kesibukan kita di rumah sakit, Ustaz? Ente, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Dokter, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kontribusi jawaban nih. Nanti jamaah bisa menyelesaikan mana yang memungkinkan untuk dilakukan, mana yang belum memungkinkan karena situasi kondisi berbeda-beda. Mari kita mulai dari waktu sahur. Waktu sahur. Dalam waktu sahur itu kemudian fa inna fis sahuri barokah. Dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan ketika orang itu kemudian makan sahur. Oleh karena itu Rasul sampai bersabda, walau bijur atimain, meskipun satu tegukan air putih. Atau kalau diingatkan sahur itu memberikan keberkahannya, ya kan keberkahan di sana. Nah, di sedang jaga, misalkan lagi jaga dan sibuk-sibuknya, waktu sahur sampai tidak sempat untuk kemudian makan sahur. Tapi kemudian kalau sekedar minum itu memungkinkan dan mengkondisi misalkan beroperasi dan sebagainya, maka lakukanlah itu. Gitu kan? Nah, kemudian juga masih pada waktu sahur, ada amalan yang bisa kita lakukan. Wabil asharihum, wafil ashahum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, wabil asharihum, mereka yastaghfirun, memohon ampunan kepada Allah, beristighfar. Maka kemudian kita memperbanyak istighfar di waktu-waktu sahur. Ya memang kemudian masih terjaga loh ya. Kalau misalkan di rumah kan kemudian relatif fleksibel ya. Tapi kalau di rumah sakit kemudian banyak beristighfar. Ini kemudian amalan hati dan juga amalan lisan. Yang kedua adalah berikutnya adalah kemudian melaksanakan ibadah fardu, sholat subuh. Nah, sholat subuh ini menjadi wajib. Dalam kondisi apapun wajib kemudian melaksanakan sholat. Apakah kemudian berdiri, duduk, ataupun berbaring. Itu kemudian harus dilaksanakan sholatnya.
Sehingga kemudian kita kadang bisa mengukur apa yang akan saya lakukan agenda hari ini atau agenda di waktu subuh. Di saat berjaga kemudian bisa menghitung. Nah, misalkan ada panggilan operasi yang kemudian itu mendadak pun kemudian bisa dilaksanakan. Nah, dalam kondisi yang kemudian tidak normal, maka nanti kemudian ada rukhsah, keringanan-keringanan yang boleh untuk dilakukan. Misalkan dalam kondisi nggak sempat harus berwudu karena buka pakaian dan sebagainya karena sedang operasi, ya sebisanya untuk bisa dilaksanakan, tetap dilaksanakan adalah sholat subuhnya itu. Nah, setelah sholat subuh kemudian kita kemudian berdoa, berzikir, masih bisa dilakukan, silakan. Kalau memang misalkan nggak sempat kemudian melakukan secara sendiri, maka kemudian memperdengarkan diri kita dengan bacaan-bacaan zikir ataupun tilawah Al-Qur'anul Karim. Oke. Nah, di waktu paginya ada kemudian amalan yang bisa kita lakukan adalah dengan sholat duha. Sholat duha itu kemudian dia hukumnya sunnah, iya. Kita memiliki 360 persendian dalam hadis gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu dari sisi apa namanya kedokterannya boleh kemudian menambahkan informasi. Ada 360 persendian. Masing-masing persendian kita itu menuntut untuk disedekahkan. Menuntut untuk sedekah. Misalkan kita jadi mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu udah termasuk sedekah perhitungan perluasnya. Tapi dengan sholat subuh, sholat sunnah duha, itu kemudian bisa mengganti sedekah semuanya 360. Kemudian di menjelang waktu zuhur, tetap melaksanakan ibadah zuhur, kemudian terus nanti mau tilawah, enak juga tilawahnya. Dan kita juga bisa terbuka melakukan sedekah. Apalagi kemudian dalam kesibukan ya di rumah sakit, kita sedekah pada kolega untuk menjelang berbuka. Boleh nggak sedekah pada orang yang tidak berpuasa? Boleh. Orang yang tidak berpuasa kemudian kita kasih sedekah kita boleh. Wah rugi saya. Kenapa rugi? Saya sedekah sama orang nggak puasa. Gimana saya mau dapat pahala puasanya? Wong dia itu tidak berpuasa. Kita tetap dapat pahala. Kita tetap dapat pahala. Kalau sama orang yang berpuasa kan kemudian tanpa mengurangi pahala puasanya kita tetap dapat pahala insya Allah. Yang penting adalah kemudian keikhlasannya. Nah ini bisa kita lakukan dan tidak ketinggalan. Mohon maaf ya, birrul walidain. Jadi birrul walidain kemudian kita yang masih memiliki orang tua, kita kemudian mendoakan dalam keadaan berpuasa. Kan salah sun eh, la turaddu da'watuhum. Tiga orang yang doanya tidak tertolak, salah satunya adalah doa usaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Maka doakan orang tua, doakan diri, doakan keluarga, doakan masyarakat, tetangga, kolega, guru-guru, teman itu didoakan. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, kalau tadi tidak mampu kemudian membuka Al-Quran karena kesibukannya memperdengarkan diri dengan Al-Quranul Karim. Nah, inilah kemudian ketika kemudian di malam hari habis berbuka, kemudian salat maghrib, ada waktu rehat, kemudian melanjutkan lagi salat isya. Jika mampu salat tarawih dilanjutkan tarawih, kemudian tidak mampu maka menunggu waktu di mana ada kelonggaran untuk salat tarawih. Sekalipun salat tarawih itu adalah sunnah, tapi kemudian di bulan Ramadan kita tidak boleh menyepelekan yang sunnah. Sunnah, palanya kecil, gak usah lah, gak usah. Kita cari yang besar-besar, jangan. Kalau yang kecil kemudian diremehkan, maka nanti ada godaan untuk meremehkan kemudian sunnah-sunnah yang lain akan diremehkan. Jadi menjadi ihmal, orang yang muhmil, meremehkan ibadah sunnah itu nggak boleh. Seperti itu. Maka tanamkan dalam diri kita untuk melakukan ibadah yang ada di hadapan kita. Boleh dong kita membuat checklist dalam satu hari. Amal ibadah yang wajib dengan yang sunnah, kemudian kita buat checklist. Kalau sudah checklist ke checklist, itu untuk mengontrol diri kita. Sudah atau belum? Mana yang kurang kemudian kita tambahi. Boleh kemudian lihat, loh, checklist kamu kok lebih banyak, apa saja dilihat? Oh, ada. Ternyata kemudian menyapa orang tua masuk dalam checklist. Menyapa anak yang tidak berangkat ke sekolah itu masuk dalam checklistnya. Itu kan bisa kita lakukan. Menyapa kolega, teman, menyapa guru itu masuk dalam checklist. Oh, ternyata banyak ya. Ternyata banyak ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Ya kan, memulai aktivitas dengan membaca bismillah, kemudian mengakhiri dengan membaca hamdalah. Kemudian kalau makan sebelum makan berbuka kita kan membaca doa bismillah. Tapi ketika akhir selesai makan apakah kemudian kita membaca hamdalah? Di dalam kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, untuk mendapatkan ridho Allah, salah satunya adalah dengan membaca hamdalah selesai makan dan minum. Alhamdulillah, itu untuk mendapat ridho Allah. Nah ini adalah sharing kita dengan kesibukan kita, ternyata kita masih bisa melakukan hal yang bermanfaat. Tapi kalau bisa memang checklist.
Di checklist baru kemudian terus kita bisa mengontrol. Oh, alhamdulillah hari ini ada 68 item amalan yang bisa saya lakukan. Termasuk juga kemudian hal-hal yang harus ditinggalkan itu juga perlu untuk kita ketahui. Allahu a'lam bishawab. Mekaten dok. Baik, terima kasih Hai Sami. Ustadz. Kepada jamaah sekalian, masih ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Kita masih ada waktu sekitar 13 menit. Mohon izin bertanya, Bang Anton. Nggih. Iya, Silakan dok. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri. Saat ini sedang menjalani residensi tahun pertama, Ustadz. Nggih. Saya ingin bertanya, Ustadz, terkait makna berpuasa sebenarnya, Ustadz. Nggih. Untuk kami sendiri yang sebenarnya eh, menjalani residensi, apalagi sedang di prodi mata yang banyak tindakan operasinya seperti itu, Ustadz. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya dalam Islam jika saat waktu berbuka atau mungkin pada saat waktu salat, mungkin kita sedang menjalani operasi atau tindakan darurat yang mungkin kita tidak sempat atau tidak segera itu berbuka seperti itu, Ustaz. Nggih. Ya, Iya, terima Ustaz. kasih nih. Nggih, terima Terima kasih. kasih, Ustaz. Dalam berbuka, menyegerakan berbuka, menyegerakan berbuka termasuk ibadah sunnah yang mustahab dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Maka membatalkan sesuatu yang membatalkan puasa sehingga kita tidak terhitung sebagai orang yang berpuasa ketika sudah datang waktu maghrib. Maka ketika mohon maaf ya, ini berdasarkan dari teori nanti Bapak Ibu dokter yang kemudian mencocokkan dengan di lapangannya. Sekiranya kemudian kita bisa menyiapkan atau kemudian ada yang menyiapkan untuk berbuka hanya sekedar kemudian, mohon maaf, kurma yang bisa dikunyah atau kemudian satu tegukan air untuk membatalkan, itu sudah cukup dikatakan untuk membatalkan. Jika kemudian dalam kondisi tidak memungkinkan, maka kita sudah meniatkan untuk berbuka, hanya saja belum sempat untuk berbuka. Ini berbeda dengan orang yang, nggak apa-apa, nggak usah berbuka. Nah, saya masih bisa menahan kok nanti aja lah kalau sudah longgar selesai operasi baru saya berbuka. Mohon maaf itu agak-agak meremehkan ibadah sunnah untuk menyegerakan berbuka. Tapi kita munculkan dalam diri kita untuk berbuka hanya belum sempat saja. Kita sudah kemudian berdoa misalkan hanya belum sempat untuk kemudian minum. Mungkin tidak ketika mohon maaf ini di ruang tindakan ada kemudian sesuatu yang bisa dipakai untuk membatalkan berbuka. Nah, apa itu kemudian dengan tidak mengurangi dan tidak menghambat operasi. Jika mungkin, jika tidak memungkinkan, selesaikan kemudian maslahah operasi dulu itu, baru kemudian berbuka tanpa meremehkan sunnah mengawalkan berbuka atau disebut dengan takjil, menyegerakan berbuka itu yang pertama. Yang kedua, maka kemudian ketika tindakan operasi itu kemudian nabrak waktu sholat, sama juga seperti tadi kita sampaikan, kita kemudian meniatkan untuk melaksanakan ibadah di awal waktu. Karena belum selesai operasinya, maka nanti kemudian selesai operasi. Tapi kan tetap ada niat di dalam diri kita untuk melaksanakan sholat. Yang singkat kan waktu maghrib ya, antara maghrib dengan isya. Mohon maaf ketika misalkan tindakan operasi sampai 3 jam, dimulai pada asar, kemudian sampai maghrib belum selesai karena diselesaikan isya, maka isyanya selesai, maka kemudian di awal waktu maghrib tadi sudah kemudian meniatkan untuk menjamak takhir, jamak takhir di waktu isya. Karena mulainya sebelum maghrib sudah mulai operasi. Kemudian juga maghrib kemudian belum selesai dan harus tetap tindakan, maka waktu maghrib sudah diniatkan bahwa kita akan melaksanakan jamak takhir. Bukan kosor, tapi hanya dijamak dikumpulkan di waktu isya. Jadi selesai operasi, insya Allah selesai waktu isya. Kemudian karena tadi sudah niat mau jamak takhir diakhirkan, maka di waktu isya sholat 3 rakaat untuk maghrib, kemudian dilanjutkan dengan sholat 4 rakaat untuk sholat isya-nya. Nah, ini kan kondisi yang tidak normal, gitu. Karena kondisi tidak normal, maka kita tidak bisa menggunakan jawaban yang normal. Satu hadis begini lagi, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang normal, normal, gitu, tidak perang, tidak dalam keadaan safar, kemudian tidak sakit beliau, kemudian tidak ada tugas lain, beliau ke dalam kondisi yang normal menjamak waktu sholatnya, dijamak saja. Duhur dengan asar dijamak. Jamak itu adalah tidak ya empat empat gitu.
Maghrib dengan Isya 3, 4. Rasul pernah melakukan itu, tapi tidak sering. Rasul tidak sering, tapi pernah melakukan itu, dan ini kemudian itu juga dipakai. Ya, kaum muslimin ada yang melakukan itu dalam kondisi yang kemudian dia tidak sering dijamak, dia dijamak. Nah, ini kemudian kalau kita samakan dengan kegiatan tadi dokter ketika operasi bisa dijamak. Yang tadi saya sampaikan ketika mau dijamak takhir di apa namanya di belakang di Isya, maka saat maghrib itu sudah meniatkan untuk menjamak takhir. Ketika mau zuhur dengan asar mau dijamak takhir, maka di waktu zuhur sudah niat akan menjamak sholat zuhurnya ini dengan jamak takhir dengan waktu sholat asar. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Karena berhubung sudah di akhir waktu, jamaah hikmat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, semoga pada bulan Ramadan yang tidak lama lagi, sudah menghitung hari, kita bisa berpuasa sesuai dengan target kita, yaitu bukan hanya sebagai puasa umum, kita bisa puasa secara khusus, dan apalagi puasa yang khususul fawas, sehingga tidak hanya kita mendapatkan manfaat fisik, tetapi kita juga bisa mendapatkan secara hati ataupun batin, secara kalbu kita menjadi lebih baik. Yang terpenting adalah kita mendapatkan amal yang tidak sia-sia dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik Ustadz, sebelum mengakhiri kajian hikmat pada sore hari ini, kita mohon kepada Ustadz dapat sekiranya untuk memimpin doa. Semoga kajian hikmat pada sore hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustadz, silakan Ustadz untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita seraya kita beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumiz zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Bersihkanlah diri kami dari dosa-dosa yang memberatkan ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dekatkanlah kami dengan kebaikan. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Dan jauhkanlah kami dari segala bentuk kemaksiatan. Dan berilah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa fi'lin. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Telah dipimpin oleh doa oleh Ustadz. Sebelum demikian kajian hikmat kita pada sore hari ini. Untuk mengakhiri kajian hikmat pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jamaah hikmat yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah bersedia hadir, memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Semoga menjadikan bulan puasa ke depannya menjadi puasa yang tidak sia-sia. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf jika selama memandu pelaksanaan kajian hikmat pada sore hari ini masih banyak kekurangan, kesalahan maupun kehilapan.
Sebelum menutup acara pada sore hari ini, saya membawakan sebuah pantun. Pergi umroh ke kota Mekah, ingin sekali sholat berlama-lama. Semoga hikmat ini membawa berkah, membawa rahmat dan untuk jamaah semua. Akhir Cak. kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Mohon maaf lahir batin. Setengah Hmm. Mohon maaf lahir batin, Ustaz. Oke.